Quand on pense à nos futurs enfants, on se demande dans quel monde on veut qu'ils vivent. On se demande ce qu'on va leur transmettre. Et quand on regarde le monde actuel, on se dit qu'il en va de notre responsabilité de leur laisser une planète saine. On est en octobre 2016. Ça y est, on est sur le point de partir au Japon. Mathilde quitte son poste d'orthophoniste à Paris. Quant à moi, je mets fin à mon travail de direction de la galerie d'art Aoji. Des amis nous racontent leur expérience de woofing au Japon. C'est quoi le woofing ? C'est aider et participer aux tâches quotidiennes en contrepartie du couvert et du logis dans des lieux qui respectent l'environnement. Et moi, quand j'ai entendu leur expérience, j'ai tout de suite eu envie de partir. Grâce à mes études, je parle couramment japonais. Et même après 4 voyages, je n'ai encore jamais visité la campagne. On a envie de voyager, d'apprendre, de faire ce grand voyage dont on a toujours rêvé. On ne s'imagine pas encore que cette aventure deviendra un film. 1 mois plus tard, ça y est, on est à Okinawa. Notre quotidien, c'est de mettre les mains dans la terre. On apprend, on coupe, on plante, on fait des rencontres. Et on a envie de partager et faire découvrir ce mode de vie. Harmonieux, respectueux, où on se sent en accord avec nous-mêmes et avec la nature. C'est ce qui nous donne envie de créer une web-série, Sakura Woofing. De fil en aiguille, on se rend compte qu'au Japon, de plus en plus de gens changent de mode de vie pour offrir aux générations futures un avenir sain et durable. On remarque que la catastrophe de Fukushima en 2011 revient souvent dans les discussions. Vous vous rappelez ? La secousse a été ressentie sur des centaines de kilomètres. Elle a déplacé le pays de 2 mètres, une magnitude exceptionnelle, 3 précédents seulement en un siècle. Alerte tsunami, 6 mètres de haut pronostique la météo. Ce qui s'abat sur les côtes nord-est dépasse l'imagination. Cette image muette de vidéosurveillance, c'est bien une explosion dans la centrale nucléaire. Mais ce n'est pas une explosion nucléaire. On comprend que ce drame a déclenché une immense vague de prise de conscience à travers le pays. On comprend qu'il existe des tonnes d'initiatives. Éco-village, recyclage, monnaie locale, permaculture, école alternative. On s'équipe avec une bonne caméra, fini la web-série. On décide de faire un film. Une aventure de 5800 km, dont 3500 en stop. Dans chaque lieu, on rencontre des personnes, des initiatives, des idées. Plus les exemples s'accumulent, plus les choses deviennent claires. On découvre comment créer cet avenir durable, dans lequel nos enfants pourront grandir et s'épanouir. Cet avenir, il se construit comme un puzzle. Un puzzle que chacun peut assembler comme il veut. Partons ensemble sur les traces de chacune des pièces. On est à Kitakyushu avec Yoshioka-san, animateur radio d'une émission sur l'environnement. Il habite dans un dojo où il nous initie à la méditation zen qui permet d'être en harmonie avec soi-même. Il nous présente des amis qui pratiquent la permaculture. Voici la vision du monde de Yoshioka-san.ご存知のように環境破壊も進みすぎて魚もいなくなって昆虫もいなくなって世界中の農地が荒れてね、化学肥料と消毒でもう使えなくなる。学者の中にはもう実はレッドゾーンに入った一線を越えてしまったと、もうおそらく地球環境を修復することはできないだろうっていう人がいるぐらいに、もう最後のデッドラインを超えかかってますよね。だから僕はそういうタイムリミットという意味ではですね、もう10年も20年も50年はもちろんだけど10年20年待てない。多分 2,3 年でステップアップ しなければ人類はアウトだと思いますね。東洋のこのメディテーションというのは何千年も続いてますけども、
頭をクールダウンさせて宇宙の感覚を取り戻すツールだと思うんですね。宇宙の呼吸をこう聞いてる感じかな。頭でっかちで自意識過剰の今の資本主義の中でそういうサイクルに我々は飲み込まれて、一緒になって頭でっかちで自意識過剰で生きることを強いられてしまってる。そういう教育されて、それを本当にクールダウンして、そうじゃないんだよという自然があるから自分たちがいるんだと。自分が自然を埋めるわけでもないし、草一本作れるわけでもない。で我々も木と花と同じなんだという、自然が本来持つべき調和感を取り戻す東洋の素晴らしいメソッドだと思いますね。はい。ジョナサンたちが来たフランスの映画「美しき、緑の星」っていう映画が僕は大好きなんですけど、あの映画のような意識の持ち主がとっても急に増えてるし、社会全体もね、だんだんいい方向に今までずっと悪い方向に行ってたのがぐっと方向転換して、いい方向になんかいろんなものが動き出してると感じますね、私は。On vous emmène sur l'île de Yakushima, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et source d'inspiration du film Princesse Mononoke. En vivant aux côtés de la famille Tanaka, on découvre une nouvelle pièce du puzzle, vivre en harmonie avec la nature. On rencontre d'autres bénévoles, notamment Harumi et Matcha, qui ont parcouru 29 pays avant de s'installer dans la campagne japonaise, là où les jeunes se font rares. On les retrouvera plus tard dans la suite de notre voyage. Pour le moment, voici un exemple réussi de changement de mode de vie à l'échelle d'une famille. « 自分は東京で生まれて東京で育って、ずっと物はねお金で買う暮らしをしてて、で何不自由なく暮らしてたんだけど、自然が好きになることによってなんかそういう自分の暮らしが自然を壊してたりとか、海の向こうで、戦争を生み出したりとかしてることにだんだん気づいて分かってきて、なんか東京の暮らしをしながらそういうことが起きてるのすごい嫌で、まず自分から暮らしをチェンジしたいっていうので屋久島に移住してきて、自然のあるところで自然に寄り添った暮らしをして、何でも自分たちで作る、野菜を作る、家を建てるっていう暮らしを、チャレンジしてみたくて移住してきた。ここに来た時は本当にここはさら地というか、30年ぐらい畑をもうやってないところで木が生えたりもしてて、それを一から自分たちで手で草を刈ったり木を抜いたりして畑を作っていったんだけど、私たちは肥料とか農薬とかを使いたくなかったから、極力そこにあるもの、木とか草とかを中に入れたり、地元のおじさんとかが暖かいとこだから何か撒いとけばとりあえず何かなるよって、なんかいろいろ巻きながら、なるものはなるしならないものはならないしっていうので中で勉強しながら今やってて、あとは地元の方のやってるのを畑を見て、今これがいいんだなとか、大きさとか見たりして勉強しながらやってる感じ。畑ではじゃがいもや大根、あとはもうここは種を作るとこなんですけど、ブロッコリーとかカリフラワーとか、あとはお漬物にしたい葉っぱの高菜、その向こう側に人参とか白菜、キャベツとかニンニク、らっきょうとかいろいろ植えてます。
ちゃいけ。おー、卵がある。卵がある。おお、やった。一回。一個。一個。卵一個。一個。ありがとう、トミー。ありがとうございます。ありがとうございます。C'est en partageant le quotidien de nos hôtes qu'on change progressivement notre manière de fonctionner. Grâce au woofing, ce système d'éco-volontariat, on découvre et on expérimente d'autres manières de vivre. On s'imprègne du savoir-vivre à la japonaise tout en expérimentant de nouveaux savoir-faire. C'est la saison du daikon, le radis blanc japonais. On apprend à utiliser ce légume d'une multitude de façons différentes. On fait bouillir et sécher des hijiki, des algues riches en calcium, et très souvent consommées en entrée au Japon. On va chercher de l'eau de mer pour la faire chauffer en continu, afin de récupérer du sel. Nos hôtes viennent tout juste d'installer un chauffage thermique pour obtenir de l'eau chaude grâce au soleil. Le papier toilette usagé est utilisé pour allumer le feu. Ils ont également mis en place un système d'injection d'air sous les toilettes pour augmenter les bactéries et transformer plus rapidement les excréments en fumier qui sera utilisé comme engrais dans les champs. Le tout est garanti sans odeur. Tokyo だとガスを使って、あと車は石油を使って走る。まあこれがすごいエネルギーメインで使うところだと思うんだけど、まず料理は、全部薪にすることにして、で、ここら辺にある、木は全部製材所で出たゴミなんだけど、それをもらってきて、それを短く使えるサイズに切って、で料理に、あと今冬だから暖房、あとお風呂は全部薪でやってる。で車に関しては、屋久島はね観光地なんで、結構料理のお店から油が出るんだけど、その捨てられる料理用の油で車は走らせてる。でそのエネルギーが全然ない国もあるのに、そうやってエネルギーをなんか無駄遣いしてるのってもったいないな、やっぱそこは有効に利用したいなっていうので、あと物をどんどん捨てていくと資源をもっとどんどん使うことになっていくから、その資源はどこから来るかっていうと、結局地球から自然から採取してで製品にしてるから、極力物を大事にしていく方が自然に対するダメージは少ないかな。ゴミは大事な、なんていうんだろう、ものに変化できるから、そこが、地球にとっていいって言ってるけど、実際はそういうゴミをまだ使えるものに変化させる作業ってすごく楽しい。例えばこの家の外壁は全部もう捨てられていく製材所に出た、廃材、を切って貼って切って貼ってって言って、お風呂の水は結構みんな日本人はやってると思うんだけど、洗濯機として利用して、また洗濯するので利用してますね。で家庭の生ゴミもあるんだけど、それは全部鶏が大好物の餌として食べてくれて、でその鶏から出るゴミ、糞だね、うんち、鶏のうんち、それはまた畑に戻ってまた野菜になるっていうぐらいに、動物がいることによって人間が出す生ゴミは全部循環されて、ゴミが全くないフィールドになっていく。これも、うちではすごい大事な、システムになる。
あれ布おむつって日本昔ながらの、赤ちゃんにするおむつで、これはうんちおしっこついたら洗ってまた干して使うと何回も。でも今だいたい紙おむつで、一回して汚れたらもうどんどんこうミにしていくと。でそれが自分たちはすごい嫌で、そのおむつがどこから来たかって自分たちよく話すんだけど、きっとそれは紙でできてて、その紙は何からできてるかっていうと木から生まれてる。でその木はどこから来るかっていうと、海を越えたインドネシアだとか、マレーシアだとか、そういうところから安い木を、紙に変えて、作られてるっていうのを聞いて、なんか向こうの人たちがハッピーならいいけど、森の恵みで生きてる人たちがその紙おむつのために森を切られて、生きていけられなくなってるっていうことを知ると、とてもちょっと紙おむつは使えないな。力がこりこってまことの大はのみよがなりなった宇宙の無限の力がこりこってまことの大はのみよがなりなった宇宙の無限の力がこりこってまことの大はのみよがなりなった宇宙の無限の力がこりこってまことの大はのみよがなりなったWe pray for healing, blessings on the waters. We pray for healing, blessings on the sea. We pray for healing, blessings on the rivers, that they may shine in crystal purity. We pray for healing, blessings on the waters. We pray for healing, blessings on the sea. We pray for healing, blessings on the rivers, that they may flow in perfect harmony. Après 3 heures de voyage en stop, on arrive à l'éco-village de Sayate. Ici, une trentaine d'habitants vivent en communauté depuis novembre 2011. Suite au drame de Fukushima, ils construisent les premières Earthbag House du Japon, des maisons en sacs de terre. Yuki, un des membres de l'éco-village, nous parle de la vie en communauté et de l'agriculture conventionnelle. «ここがやっぱ普通のエコビレッジとかコミュニティと違うところは、ルールもリーダーもないお好きにどうぞで村を作るっていうコンセプトにしてるっていうところで、その結果みんながそれぞれ自分のしたいことっていうのを、クリエイトしやすい環境になってる。海外の、方からもサテ村に、来てどういうふうに村づくりをするのって聞かれるんだけど、僕らはそのルールもリーダーもいないお好きにどうぞで村づくりを始めたよって言ったら、そんなん無理でしょうって、絶対なんていうかカオスになるって、言って驚くんだけど、それをこうやって表現できるのも、日本がちょっと特別な、カルチャーを持ってるからだと思ってて、それが、和を尊ぶとか、その調和ハーモニーっていうところを、
大事にするスピリットを昔から持ってて、だから、自分のことを自己主張するのはちょっと苦手だけど、みんなの思いを感じてバランスを取ることはすごい上手で、そんな日本だからこそ、ここでお好きにどうぞっていうの合言葉に文化を作っていくことができてるなっていうふうに思います。暮らしがどんどんその物質的に豊かになって、その代わりいろんな病気が増えてきてるっていうのは、先進国である日本も多くの人がそれを分かってるんだけど、これが一概に、食べているもののせいだっていうふうに、そしてそれがどれだけ自分の人生に対して悪影響を及ぼしているのかっていうことの認識までは言っている人はまだまだ少ないと思う。Les pesticides, la monoculture, les engrais chimiques, les OGM, ça vous parle? On vous emmène au Tokyo Earth Day Festival pour rencontrer Shigeru Tanaka, membre de l'association Pacific Asian Resource Center, dédiée à la justice économique et sociale. Ouais. まず何から始めたらいいかな農業にとってとっても大事な企業とか影響力が持つ企業というのが世の中にたくさんあるわけですけど、じゃあそういう会社ってもともと農業をやっていた会社なのかというと、今世界で一番世界の食料生産、農業に力を持っている会社というのは実はずっと農業をやってる会社じゃないんです。何かというと、モンサント、シンジェンタ、バイエル、こういった農業メジャーと今では言われる会社というのは本当は化学薬品を作っていた、そういう会社なんです。枯葉剤とか使っていたようなそういう会社なんです。でそこがなぜ今農業をしているかというと、ベトナム戦争が終わって化学兵器が世界中で禁止されて化学薬品が売れなくなった時に、それを代わりに使う場所として農薬に手を出し始めたんです。つまり彼らは食べ物を作るためにビジネスをしていたのではなく、薬品を売るためにビジネスを始めていて、そして今では薬品を売るために農業生産に手を出したと。そういうところが今農業を最も影響している会社になっているわけです。その日本の農業が、世界的に見てもその農薬の使用量とか化学肥料の使用量が高い、モンサントの除草剤を使ってる、人がいっぱいいるっていうのは、彼らはそれを使わないと今の暮らしがもうできないっていうふうに思ってる、だからもしかしたら30年後40年後その土地が、痩せて作物が育ちにくい、土地になってしまうかもしれないけど、あまりそういう先のことよりも今、彼らがそれをして大量に野菜を作って売らないと、暮らしていけない、そういう農業システムが問題になってるっていうふうに思った。たくさん作って安く売るんではなくて、本当にいいものを少ないくても、高く売れるようなビジネスの仕方っていうのが、インターネットもできるようになったし、若い人の方がより多くの人が感じ取って実践を始めてる、でもやっぱインターネットを使えない日本の多くの農家さんは今まで通り、のやり方にしがみつかないとやっていけないっていうふうに思ってるのが、農業があまり変わらない原因なんだなっていうふうに思ってます。みんながね、田舎に引っ越すんじゃなくて、都会の人も田舎の人も、協力して、一つのネットワークが
作れたらいいんじゃないかなと思う。Au fil de notre aventure, on visite plusieurs communautés, avec différentes façons de s'organiser. On est à Fujino, la première transition town du Japon fondée en 2008. Elle se situe dans la préfecture de Kanagawa, à environ 1 heure de Tokyo. Avec plus d'une centaine de membres, leurs activités s'étendent dans de nombreux domaines. En réaction à la tragédie de 2011, ils décident de se réapproprier la création d'énergie. Depuis 7 ans, ils utilisent le Yorozuya, leur monnaie locale, avec beaucoup de succès. On participe à une journée de découverte avec des étudiants japonais. 藤野はヒューマンパワースポット。作品を作るだけじゃなくて、作物だったり家づくりだったり、DIY だったり、そういう動きがどんどん藤野の中に生まれてきて、でそれがパーマカルチャーだったりシュタイナー学園だったりでトランジションタウンっていう活動だったり、だからそういういろんな多様性、いろんなレイヤーが重なって今のコミュニティがあるっていう、例えばちょっとみんなで、ワーキンググループっていうか作ってみよう、それで始まったのが、地域通貨。まあ言ってみればなんか経済の DIY ってお金だって自分たちで作れるんだぜみたいなことをやってみたいし、それを成功させてみんなにこういうやり方があるよっていうのを伝えたいなと思って、もう藤野で丸7年ぐらいやって、で今の段階ではすごい成功してると思う。地域通貨でも2種類あって、紙幣を発行したり、いわゆるみんなが、ね、使ってる1000円札とか、500円玉とかと同じような紙幣とか貨幣とかを作ってそれを流通させるってやり方もあるんだけど、それだとどうしてもなんか、管理するのが大変だったりする。僕らがやってる地域通貨は通帳型って言って銀行の通帳みたいなのにやってあげたらプラスがもらえるし、何かやってもらったらマイナスになるっていうような、それを自分たちで書き込むっていうやり方なんだけど、それをすると面白いことにその通帳を介して地域の中にどんな人がいてどんなことをやってくれるかとか、そういうことが全部わかるんで、どんな人がいるかっていうのがわかるから、今度その人とつながろうっていうきっかけになるので、いろんな人、地域の中にいる人の持ってる資源みたいなものをどんどん引き出して、でそれを、ネットワークを作ってみんなでこう、支え合うっていう感覚でつながり合う、生かし合うっていうようなことが今藤野でも起こってるから、経済ってやっぱりみんなが幸せになってくれる大切な仕組みだと。それを取り戻したい。それを少なくとも地域では、自分がいる地域では取り戻したいっていうふうに思ってる。その次に森部という藤野の中には、山がたくさんあって、でその山の中でその地域のものを見直そう。山に熊が出たから山の中でどんなことが起こってるんだろう、それを知ることをやってみようよっていうことで森部が生まれたり、その後、始まったのが、藤野電力。これは東日本大震災があって、エネルギーのことをやっぱりもっと自分たち真剣に考えなきゃいけないね。すごいエネルギーに対して不安を持ってるから、それをみんなで話そうよっていうことで、藤野電力が生まれて。ここで屋根の上っていうかコンテナの上にパネルが乗ってて、でこれでここでみんなフリー無料で充電してくださいっていう、そういうステーション。違う。見てみて。
ソーラーパネルとバッテリーを使って電気を作る方法を学んだんですね。さっき三海さんが言ってたワークショップで。これはですね、1日参加すれば皆さんも確実にできるようになるぐらい簡単な方法です。僕として日本で目指したいものの一つはですね、いわゆるオフグリッドという自分たちで電気を作るというところを大事にした形と、電気ってものがじゃあどういうふうに作れるかっていうのと、どれぐらい作れるかっていうプラスでそれが何に使えるかっていうのをしっかり考える場として、家庭菜電というコンセプトのもとでですね、新しいその電気を作るというのを各家にやっていくような仕組みを広げていこうと思っています。小さくてもいいから家の中に自分で作った電気があるっていう生活を今実際体感していて、結構それが面白いし、なんか愛おしいというかなんかそういう生活もいいんじゃないかなっていうのをすごく思えるので、僕はそれを広げていきたいなと思ってます。人がいるコミュニティがあれば、でその人がどういう人がいるかっていうのが分かれば、藤野じゃなくても違うところでもできると思う。アクションを起こしてほしい。私もアクションを起こす。Faut-il forcément habiter à la campagne pour pouvoir agir? Chicagoto nous offre son point de vue de Tokyoite. Avec son association Tokyo Urban Permaculture, elle vient tout juste de créer un jardin de permaculture sur les toits, en plein cœur de Tokyo. Pour elle, pas besoin d'être à la campagne. Il suffit d'y croire et de passer à l'action. 私は東京アーバンパーマカルチャーっていう都会から新しい暮らしをデザインしていこうっていう宗谷海君のマネージャーとコミュニケーションを取るっていう係と、あと東京渋谷区から新しい世界を変えていこうっていう活動を海君たちと一緒にやっています。でここは、東京アーバンパーマカルチャーと自由大学とメディアサーフさんという3つの団体が一緒にやっているまさに都会の中心にある、パーマカルチャーガーデンです。でここはここにたくさんある屋台お店屋さんテナントのお店の人たちの、生ゴミをコンポストミミズコンポストで土に変えて、その土をなんとこの上に堆肥を上げて、野菜たちを作っています。で自由大学というところでパーマカルチャーの講座をやっている皆さんがこの講座終わった後もこのガーデンをケアしてくれて、今もう第5回目まで進んでるんですけど、すごくいい形でパーマカルチャーガーデンが進んでいて、できればここで採取したものをお店の人たちが、取って料理にして、そしてまたそれを食べた人たちがのゴミがコンポストになって土になってっていう循環がこの東京のど真ん中からできたらいいなと思って、みんなで活動している場所です。だから本当はやりたいことはなんか自分たちの所有している菜園っていうよりはコミュニティガーデン、誰もが自由にアクセスしてでお金とかじゃなくて誰でも食べていいよっていうガーデンを作れたらいいなっていう思いがあるんだけど、まだここはそういうふうにはなってはいないけれども、ここに関わってる人たちがとか友達が自由に今一緒にケアをしながらいい形が少しずつできてる。でもゆくゆくはもっとパブリックな公園とかでできたらいいなって思ってます。本当に自分のお家で小さな
植物を育てたり、野菜を育てたり、命を育てていくってことはすごく都会でもできるから本当におすすめ。なんか私も植物がお家にあるのがお友達がたくさんいるみたいで、一人でいても寂しくないのは声をかけると本当に育つし、自分の声によってその育ち方が変わるっていう観察をまずはしてもらうのもすごく簡単でおすすめ。全ての人間が地球が大事なお家なんだって、そのためにこの社会を変えようと思ったらこの世界を一瞬で変えることができると思ってる。C'est à Hamamatsu, ville de 800 000 habitants, qu'on trouve la pièce suivante du puzzle. On y va pour découvrir la forêt comestible de la Transition Town et en savoir plus sur ce mouvement, présent dans une 50aine de villes au Japon. Avec plus de 350 membres, la Transition Town d'Hamamatsu regroupe de nombreuses initiatives qui visent à transformer la ville tout entière. Qu'il s'agisse de lieux préservés, de potagers chez des particuliers, de lieux communautaires ou encore d'écoles publiques. 一つのきっかけは3.11 の後みんなが抱いた危機感とか、このままではない未来をどうやって作っていけるかっていう時にかなりみんな深刻な状態をそれぞれが感じていて、それは浜松だけじゃなくて日本全国そうだと思うんだけど、その中で何かをしていく必要があるっていう形で、いろんな人たちがすごくコミュニティに集まっていろんなことをやろうっていうふうにしてったのね。実際にそれを組織を作ろうっていうふうに働きかけた時に何か代表とか事務とかみたいに役割を与えていくっていうことにみんなものすごく抵抗感とか引いていく感じみたいな現象が現れてきて、本来やりたいことっていうものって誰かにやらされるものじゃない、システムが人を動かすのではなくて、人が動いて思ってシステムになっていくっていうやり方を僕たちは実験をしている、パーマカルチャーっていう一言で言ってもものすごくいろんな要素がそこに含まれていて、単に地球に優しい暮らしっていうだけみたいに見られがちではあったんだけど、トランションタウンはそもそも活動自体がそのパーマカルチャーデザイナーのロボ・ホプキンスっていう人が思いついた発想で、自分たちの地域とか街を丸ごとパーマカルチャーデザインしたら何が起こるんだろうかっていう、そういうところから取り掛かっていったんですね。生態系の輪の中からで宇宙のことわいの中から人間だけが外れているんだけど、パーマカルチャーを勉強してそれを生活の中に生かすことによって自分もその生態系の中に組み込まれた生活をしようっていう手段を得ることができる。自分もちゃんと地球の中の一つの要素として組み入れられることができるっていうのが分かって、私はそこがすごくパーマカルチャーを学んで実践して安心してるところ。今までは本当に邪魔者っていうか余計者っていう気持ちがすごく強かったけど、やっと世界に受け入れられたっていうそういう感覚が今パーマカルチャーを勉強することによってあるかなっていうふうに思ってます。
お寺が7万5千か寺ぐらいあるのかな。でコンビニが、5万とか6万とか、コンビニよりお寺の方が多いんですよ。今だいたい2万か寺以上はもう住職のもういないようなお寺にこうなっちゃってて、でもうだんだんもうその仏教とかお寺がこれからなくなっていく時代に突入していくんだよね。昔は学校だったり図書館だったり病院だったり、そういう文化とか芸術とかなんかそういういろんなものがこう集まる本当のいいコミュニティスペースだったと思うんだけど、気が付いたら死んだ人のためだけにこう拝むような、そういう場所になっちゃって、そこをなんとかもう一回そういうもっと人がたくさん集まっていろんな人たちが学んだり癒されたり、なんかやっぱそういう場所にこうできたらいいなっていうのはそういうふうに思ってます。栗の木があったり山桃の木があったり、そういうのをみんな取れたらお寺にお参りに来る人とか近所の人とかお友達たちにギフトとかしてたんだけど、でもそのフォレストガーデンっていう面白いやり方があるっていうのを聞いて、でそれフォレストガーデンをお寺の中に作ったらもっとそういういろんな人たちにギフトができる。だから今だったらイチゴとかなってたり、それとかいろんな、オレガノとかレモンバームとかタイムとかいろんなハーブとかができてるから、そういうのをお寺に遊びに来た人にお土産って言ってあげる。なんか今世の中は奪い合う社会じゃないですか。私のものとかあなたのものとか、なんかそうやってこう区別をするっていうのがなんていうのかな、仏教はやっぱりこの分かち合うっていうか、みんな同じファミリー、だからやっぱりその与え合うっていうやっぱなんかそういうのが仏教の考えだと思うんで、もちろんお金も必要だとは思うけども、でもやっぱりあんまりそういうお金で割り切ってこう取引をするとかっていうのはなんかちょっと仏教的ではないような気がしますね。でも地域の人たちと一緒にいろんなことをやって、で自分たちの使命を果たしているお寺っていうのはうち以外にもきっとたくさんあると思うし、なんかそういうところともっと連携しながら、本当に自分たちが今の立場でどんなことができるのかっていうのをなんかもっと考えていけたらいいよね。そういうお寺ももしかしたら増えてくるかもしれませんね。できる？一緒にやりましょう。できる。できます。On a la chance d'être guidé par Jun-san pour visiter la forêt-jardin, aussi appelée forêt comestible. Elle est située près d'une forêt préservée depuis plus de 100 ans. Jun-san nous détaille le fonctionnement et l'utilisation de la permaculture. 全部同じ植物しかない。だから何かウイルスとか虫とか病気が入ったら一斉に全滅してしまうようなことが起こる。それを防ぐために農薬を使わないといけない。農薬を使う問題がいろいろあるんだけど、こう農薬じゃない利用ができないかっていうので僕たちが使ってるのがこの植物たちのサービスを僕たちは使ってます。嗅いでみてください。匂い。どんな香り？ミントに近いけど。これはレモンバームっていう植物。風が吹くと香りがフィグの周りに漂って、病気を防ぐような作用をレモンバームがこのフィグを病気から守ってくれる。だから農薬をまく代わりにいい香りのする植物を植えていく。これはここのガーデンの従業員のお家、労働者たちのお家です。何ですか？この穴はアブ、蜂のに似た仲間のビーハウス、でここにはボリジっていう花が咲いてます。農薬を使う代わりに僕たちはお花を植える。でお花を植えると
特別なお花を植えるとアブたちがやってくる。でいい香りに包まれているお家に住んでくれる。でここから食事をしに虫がつきやすいスモモの木とかフルーツの木とかにその蜂たちがその芋虫を食べてくれたりする、そういうシステムをここで作ってます。あれはある意味こう僕たちが作り出したすごくこう画期的なシステム、じゃがいもっていうすごくカロリーがあるものをものすごく大量に育てることができる。でこれはこう一つのすごく豊かさではあるんだけど、これをどうやって今後も続けていくかっていう課題がある。しかもこの空間っていうのはこう全部フラットだよね。でも森はこう立体、バーチカルに生き物たちが育ってる。食べ物は平面で栽培するよりも空間を縦に使った方がいろんなものがたくさん生産できる。ただ弱点があって、じゃがいもがいっぱい作れないキャベツはいっぱい取れない。でもいろんなものがたくさん取れる場所ができる。でもそもそも考えてみると、このデザインはこう誰のために農家さんは食べ物を作ってるのか、なんかお金に換えるためとか都市に食べ物を供給するためだからこういうどうしてもこういうデザインになってしまう。でも僕たちがやっていきたいと思ってるのはコミュニティっていうすごい小さなサイズ、顔の見える人たちの中で分かち合える食べ物が生産できないか。それだったら多分こういう平面で行われる農業よりもフォレストガーデンのようにいろんなものを混ぜ込んでいくこうやり方の方がいろんなものがたくさん手に入るんじゃないかっていうふうに思ってやってます。地球に負荷をかけているようなこうシステムを作っているのは、一人一人のライフスタイルだったり選択、また大きなこう地方だったり国だったりっていうものがあると思うんだけど、それをなんか大きい問題を大きく変えようとするんじゃなくて、こう小さく変えていくっていう具体的な手段をこう誰かに任せるんじゃなくて、こう自分自身たちで考えて行動していく、こう大きなシステムに任せる必要がないんじゃないかなって僕は思っていて、そもそも自分たちが抱えている問題っていうのをこう自分たちで解決できる力があるっていうこと、それをこうまずは自分たちの地域でやっていくこと。もしこう地球上に散らばるさまざまなローカルとか地域とか町が自分たちの力でこう自分たちを自立させていったり、自分たちの必要を満たし合えて豊かな地域にしていけるのだとしたら、地球全体がこう豊かな星になっていくんじゃないかなって思う。それをこう自分たちの地域だけじゃなくて世界中でネットワークを作って、それぞれの地域を豊かにするためにそれぞれでつながっていこうっていうトランションタウンのコンセプトに僕はすごく希望を感じるし、それがなんかこう次の新しい未来を作っていくための一つの鍵になっていくんじゃないかなって思ってます。Jun-san est aussi enseignant en permaculture au collège public de Kikugawa, une ville voisine. Écoutons les commentaires des autres professeurs du collège. で、子どもたち、本当にパーマカルチャーのいろんなカテゴリーに触れていく中で、どんどん変わっていく、もう僕たちの予想を超える、変化があって、すごく希望だと思っている。新しい学習指導要領、文科省が出している、方針の中で ESD っていう考え方、持続可能な開発な教育っていうので、そことパーマカルチャーは完全にリンクをしていて、持続可能な社会を作るっていうところ、アクティブラーニングっていうところも、やっぱり、いろんなことにぶつかり、解決をしていく力、そういった部分では多分今の日本の教育の方針と合致をしてるかなって
いう感じがしています。ここでできる、公立でできるっていうことを、ここで、この菊川西中学校で証明したいし、できるよ。みんなも、やってね。やって。できるよ。できる。だから、希望です。Quand on découvre l'existence de l'école alternative Kusunoki Gakuen, il faut qu'on y aille. Sur place, on comprend tout de suite qu'on n'est pas dans une école classique. On vit presque 2 mois avec les enfants et on partage leur quotidien. Le premier jour, on repeint le toit. Au début, on n'est pas très à l'aise. Mais on se reprend vite quand 2 enfants nous rejoignent avec une aisance déconcertante et attrapent les pinceaux pour nous aider. La plupart du temps, les enfants sont libres. Et Sayaka, l'enseignante, nous traite de la même manière. Quand on demande ce qu'on peut faire, elle répond simplement « Faites ce que vous voulez ». On construit alors un atelier pour travaux manuels, une table, des échasses, un parcours de jeux dans les arbres, on donne des cours d'anglais, on invente des jeux en plein air, on participe aux ateliers de chant, de cuisine, et surtout, on est témoin des bénéfices que peut apporter une éducation qui accorde plus de liberté et de confiance aux enfants. En France, on compte plus de 800 initiatives similaires. Et même si le Japon est en retard, l'école Kusunoki Gakuen existe depuis 10 ans et continue d'inspirer les nouvelles générations d'enseignants.公立の学校行ってでもおかしいなと思ったからそこから出てきたんだけど、今までいた学校はすごくたくさんのことをできるようにさせなきゃいけないから、本当にそれは必要なのかなと思うことがたくさんあった。そしてあまりにもたくさんあるからどんどん次々に教えないといけなかったから、とても忙しかったのね。だけどすごく大事なことっていうのは、そういうたくさんの知識じゃなくて、それをどうやったら自分が、本を読むとか調べるとか、どうやったらそれを自分が得ることができるかっていう方法だったり、それを面白いと思う心だったり気持ち、そういうのが大事だと思うから、そういう少ないものをとても大事に伝える場所を作りたかったのね。人っていうのはやっぱり向き不向きがあると思って、でやっぱり勉強が苦手な人もいる。でも他にやっぱり工作がその代わりすごくうまい、運動神経がものすごくいい、そういうその人の個性を受け止めてくれる学校、その個性を伸ばしてくれる学校っていうのはやっぱりもっと必要だと思う。楠木学園ではそういうふうに子どもが何かを感じてるとか、何かをやりたいと思ったことはできるだけさせてあげたいと思う。逆にこれは絶対したくないっていうことは、しなくていいと思う。私は世界ってすごく面白いなと思ってて、人も面白いし自然も面白いし、いろんな世界中のいろんなものがすごく楽しいから、
その楽しいって思う気持ちとか、もっと知りたいって思う気持ちがとても大事だと思うのね。そしてこれからの時代に求められている、必要となるのは、今どういう状況なのかっていうのを把握する状況判断力とか、じゃあどういうふうにしたらいいかなって新しい方法を考え出す想像力とか、それを実現に移す実行力、あとその時にいろんな人の助けを借りたりとか、いろんな人と話し合ったりする、そういうコミュニケーション能力が必要だと思うので、それは教科書で学ぶことじゃなくて、実際にいろいろ子どもたちが体験しながらだんだん身につけていくものだと思っている。子供ってすごいと思うんだよね。子供だけじゃなくて、人はみんなすごい力を持っていると思う。なんだっけ、自分の能力の 5% ぐらいしか使ってないって言われるけども、本当にそうで、できないと思ってることでもやってみたらできることがたくさんある。ただやってみたことがないっていうだけだったりするからね。で、大人の人たちはすぐ子供に危ないとかできるわけないって言っちゃうんだけども、でも実はさせてみたらできることがたくさんあるからね、もっと信用したらいいと思う。初めにうまくいかなくても、こっちが我慢して口を出さないで、手も出さないでじっと見てたら、いつの間にかうまくいってる、だから信じて待つだけでどんどん子供は伸びるし、そうすると自分も楽。日本ではまだ難しい状況なんだけども、それでもどんどん今流れが来ていて、テレビやラジオや雑誌、そういうのの取材もたくさん増えてきているし、今はまだオルタナティブスクールは数が少ない。特に日本ではね、すごく少ないけども、でも多分これからどんどん増えていくと思うんだ。大きくならなくてもいい。一つ一つの学校は小さいままでいいから、本当にたくさんの学校ができて、いくと思うし、それは日本だけじゃなくて世界もそうだと思う。なぜかっていうと、やっぱりそれがいいって気づく人が増えているから。C'est un problème national. La population japonaise quitte peu à peu les campagnes. Voici une pièce du puzzle qui nous tient à cœur. On est à Shimokitayama, un village de 1200 habitants, situé dans les montagnes de la préfecture de Nara. Nos amis, Harumi et Matcha, rencontrés à Yakushima, bénéficient d'une aide de la municipalité pour s'installer. Matcha est employé pour l'entretien des forêts. La municipalité leur prête une maison, une rizière, ainsi qu'un espace pour cultiver leur potager. Ici, ils se réapproprient et perpétuent les savoir-faire des anciens. On est heureux de découvrir leur nouvelle vie, quelques mois seulement après leur installation. 田んぼも始めたし、畑もやっているし、お茶も自分たちで作るし、それも全部地域の人に、おじいちゃんおばあちゃんに教わりながらやってますね。もう本当にパーマカルチャーの
生きた先生がいっぱいいるっていう感じで、すごいことだと思いますね、これは。あとすごく大事にしたいのは食べることで、自分たちが食べるものを自分たちで作る、安心で、安全で美味しいもの、どこの土地にあるものとか季節のものを美味しくいただくっていうのを大事にしたいなと思っていて、でこの村にも、発酵の文化とか保存の文化とか昔から守られてきたものってまだあるけれども、もうそれを、私たちの世代の人でできる人がすごく少なくなっていて、だからそれってすごくもったいないし悲しいこと、だからそういうのをおじいちゃんおばあちゃんに習いながらやりたいなと思って、今村をいろいろ回って教えてもらっています。本当ここに来れば生きていくために必要なものは全部あるなと思って、空気もきれいだし、水もきれいだし、自然の中に食べるものはいっぱいあるし、そう全て山もいっぱいある。与えられてる。だからもし田舎に移り住みたくて田舎で何かやりたいことがあるんだったら、いっぱい機会はあるし、いろんなところから選べるので、今私たちみたいに田舎で生活したいなって思っている人たちには、チャンスがたくさんあるんじゃないかなと。Just follow your heart そうです。心のままに。それがいいよね。それが楽しいしね。私自身もおじいちゃんおばあちゃんは田舎に住んでたんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんがどういう暮らしをしてるかわからないままおじいちゃんおばあちゃんは死んでしまったんですね、年を取って。でそのことがすごく後悔してるんです。私が一番聞き取りをしたかったのは自分のおばあちゃんなんですね。山に住んで田んぼや畑をもうほんとコツコツとこなしてきた自分のおばあちゃんから本当は聞き取りをしたかったんですけど、私が本当にその大切さに気づいた時にはもう亡くなってしまって、で亡くなって初めて分かるんですよね。でそうなった時にこうどうしようと思った時にこう自分が田舎に自分の田舎とは違う田舎ですとけどもそこに住んでみて、おばあちゃんに似た人たちがいっぱいいると思ったんですよね。ねえちょっと足を伸ばせば日本って結構すぐに田舎になるんで、そういうところでおじいちゃんおばあちゃんってね何気に畑してはったりする。でそういうおじいちゃんおばあちゃんたちは意外とお家の中ではね誰からも質問されない。で誰からもこの畑どうしてんのっていう質問とかもされずに、実は心の中ではちょっと寂しい思いをしてるんじゃないかなと感じるんですよね。ちょっと勇気を出してこう何作ってはんのとか素朴な質問を投げかけてみる。そしたらあっという間にねお友達になれますし、自分にね新しいおじいちゃんおばあちゃん新しい親ができたと思って、そういうふうに素朴な付き合いをこうスタートさせたら、きっとそこから何かがね始まっていくと思うんです。みんながねおじいちゃんおばあちゃんを持ったように田舎に帰省したみたいな、田舎に帰ってきた、ふるさとに帰ってきたっていう気持ちで本当にそのお年寄りと接することが、心の触れ合いさえできれば自然にこういう技とか心とかが伝わっていくと思うんですよね。それができる時代やと思うんです。今それができる、あと10年経ったらできないんだと思うんですよ。
stop sur la route où il y a le moins de passage. Après 8 heures de trajet en stop, on fait une pause à Shizuoka. Via le couchsurfing, on passe quelques jours avec Kenneth, un Américain professeur d'anglais à l'université. On arrive ensuite à Tokyo pour le Earth Day Festival, où on rencontre l'un des fondateurs de cet événement, ainsi que Tender et Kai Sawyer, 2 auteurs engagés.もうちょっとなんかさ、大きい声でこんにちはって言ってくれる。じゃないと緊張するから。こんにちは。はい、いいですね。ありがとうございます。まあ僕とテンダーは今田舎の方に移住して、千葉だよね。僕は千葉で、テンダーは鹿児島。みんな知ってるかい、鹿児島、アフリカの南の方の。こういうのね、ジャパニーズジョークって言われるし、覚えて分かった。ありがとう。産業革命より前の時は使う人と作る人が一緒だったんだよね。いつの間にか使う人と作る人が分かれちゃったんだけど、それが結局今俺の場合はハイテクノロジーが発達してきて、誰でももう一回作れるような時代になってきた。それと俺も先住民技術をすごく愛してて、もう先住民技術だけで生きていくんだってずっと思ってたんだけど、先住民技術ってその時になかった問題は解決しない。プラスチックだったり核の問題だったり、だからプラスチックがある社会に俺たちは今生きてて、それを次の世代により大きいプラスチックのゴミの塊を押し付けて生きていくのか、先住民技術にプラスしたもっとより良い循環のプラスチックも含めた循環の文化を作って次に渡していくかっていうのは、今俺がやるかどうかの話でしかないから、俺はやろうと思ってる。無意識に生きるっていうところにすごくやっぱり危ないなと思うんでね。だから無意識に買い物をして、無意識にゴミを増やして、無意識に自分の健康を悪くしながら無理やり仕事に行ってとか、なんかみんなの習慣が誰も悪い意図は持ってないのに、ものすごい暴力、ものすごい環境破壊になってるから、そういうことをもうちょっと意識的に考えて、買うっていうことは私は今本当にこれを必要としているのかどうか、これを買うことによって他の人はどう影響されるのかどうかっていうことをもうちょっとみんなで意識的にできたら、なんかいろんな問題が自然に解決されると思って、自分がどうやってこの世界に生きていくかっていう意味で買わないっていう選択があっていいと思ってる。プロダクトが自分の目の前にやってきて、気に入るか気に入らないかで話が終わっちゃう世界じゃなくて、その気に入らなかったらそれがどこに行って次どの循環に行くんだろうっていうのを全部含めた輪っかを見る知恵みたいなのがすごく大事なんだと思ってる。なんかいつも考えてる根源の問題は何なのかっていう、プラスチックとか核兵器とか戦争とかホームレスとかさ、本当になんか根底にどういう問題があるかって思った時に、関係性が切れているってことだから、あの人は俺とは違うとか、アマゾンの森は俺には関係ないとか、その関係性が切れてるからあんまり興味がない、しょうがないっていう。でもそれが自分の一部だったら、アマゾンの森が自分の肺だと思ったら、ホームレスが自分の弟だと思ったら、やっぱり生き方が変わっていくと思うんだよね。だからその関係性を取り戻していくっていうことがすごく重要だと思う。なんかうちらはみんなつながっていて、みんながやることがみんなを影響していくっていう、それが生態系で、うちらは常に生態系の一員として生きている。地球はシェアハウスって思って、じゃあどうやってシェアハウスの中でいい関係性を、だってみんな住んでるからさ、でみんなを追い出すことはできないし、なんかじゃあうまく関係性を作っていくっていうのがこの人類の
アドベンチャーだと思ってるんだよね。今の社会の流れだと恐れベースで物事を決めるんだよね。だから戦争も恐れベースだし、みんななんか会社に勤めるのもお金がなくなったら怖いっていう理由で会社に勤めてたり、辞められない理由もお金がなくなったら怖いっていう理由で辞められなかったり。でも恐れじゃなくて、じゃあ愛に動かされた時に一番大事にしたいことを大事にしながら行動をとったら、それが愛というモチベーション、愛という表現になって、結果ものすごいポジティブなインパクトがあると思うんですね。本当にやっぱり、その moved by love、 愛に動かされた時に自分は今何を選ぶかっていう、そこになんかみんなでいけたらなって思ってるから、なんかみんなにハートがあるし、みんなどこか夢があるから、そこを思い出しながらそこを生きていく。みんなでもできるかな。できる。じゃあいくよ。直す。そうするとブレスでエアが来るから、それをオープンマウス。Nous voici repartis sur la route, à la découverte d'une superbe initiative de recyclage des déchets. La prochaine pièce du puzzle se trouve dans la ville de Kamikatsu. On va rencontrer la responsable de l'association Zero Waste Academy. Cet endroit est proche d'un makerspace, un espace de création collaboratif dans la ville de Kamiyama. Équipé d'appareils de pointe, l'espace accueille plusieurs entreprises, créateurs, associations et employés municipaux. Les lycéens et les collégiens apprennent à se servir des machines. L'espace fonctionne en cohésion avec la population. Kamiyama Makerspace a été créé en 2016 et s'inspire d'exemples hollandais. Mais revenons-en au recyclage. En 2003, la ville de Kamikatsu, avec ses 2000 habitants, décide de réduire progressivement ses déchets. L'objectif est d'atteindre le zéro déchet en 2020. En 2017, la ville parvient à recycler presque 80% de ses déchets. On a ainsi rendez-vous avec Akira Sakano, qui nous explique le fonctionnement de l'association. Kamikatsu 町は2003年に町として2020年という目標を作って、それまでに焼却とか埋め立てゴミをできる限り減らしていこうということでゼロ・ウェイスト宣言をしました。去年1年間で上勝町で出たゴミのうちちゃんとリサイクルされたものの率、リサイクル率っていうものが 79.5% になっています。だいたい 80%。で日本全国で出てるゴミのうちリサイクルされているものって実は 20% だけなんですね。なので日本他では 80% 燃やされてるんだけれども、上勝はちゃんと分別してリサイクルすれば 80% リサイクルできるっていうことを証明してみせたわけですね。なのでやればできるっていうことをまず伝えたいし、例えば上勝町ではくるくるショップっていうリユースショップを設けて、でそこで町内の人がまだ使えるけども自分は使わないものを持ってきて置いていっていいと。で、外から来た人も欲しいものがあれば好きなものを無料で持って帰っていいという場所があって、でそこは毎年去年だと年間13トン分ぐらいのものが持ってこられて、そのうち11トン分ぐらいは誰かが使って持って帰ってくれたんですね。そうやって、次セカンドハンドというか使える人を増やしていって、人が変わればゴミはゴミじゃなくなるんですね。使い手が変わればということもしていっています。で実際そういうリユースとかリデュース含めてさらに資源化でリサイクルっていうことをしていることで、上勝町実際にお金でもだいぶ削減ができていて、今年間出ているゴミのうち有価資源、お金になる資源として例えば金属とか紙は売っていてですね、毎年250万から300万円ぐらい町の収入になっています。と同時に他のリサイクルにお金がかかるものも焼却にかかるお金よりはよっぽど安いので、その分コストダウンになってるんですね。で年間大体の資産ですけれども、
今出しているゴミの量を全て燃やしていた場合にかかるお金と比べて、実際今払っているお金は6分の1です。なので今出てるゴミを全部燃やしたら今払ってる6倍お金がかかるということで、それだけやっぱり町としてもリサイクルすることで経済的にも意味があるというふうに考えてます。はい、みんなこれ細かくずらっと並んでるんで、みんなここに車を止めて自分で持ち込んで、で中で分けていきますね。例えば、他だったらこう缶では缶だけとか缶瓶ペットボトル合わせて、燃えないゴミとか言ったりしますけど、うちはそのアルミ缶、スチール缶、スプレー缶とか、缶でも3種類だし、瓶でも透明の瓶、茶色の瓶、その他の色の瓶、あと一升瓶とかリターナブル瓶というふうに分かれているので、一つ一つがすごく細かいんですね。でその分ちゃんとリサイクルに行った先でその通りにリサイクルされるように分かれているとですね。アルミ缶でもどこに行って何になるのか、例えば徳島市内に持っていかれてもう一度アルミ缶になりますよっていうことまで書いてあるし、右上はこれ一人価格ですね。アルミ缶は売れる資源なのでキロあたり105円で売れてますよって書いてます。で逆にあちらのプラスチックの容器包装とかはマイナス表示になっているので、マイナス 0.45 円ということはリサイクルにお金がかかっているっていう表示が書いてます。そうですね。今日はこうやって持ってきたものを分けて置いておいて、でここからリサイクルの業者に引き取ってもらう。だから缶とかもこうやって圧縮して潰した状態でここに置いておきます。ゴミを出してるのは一人一人だから、でも自分事として、例えば自分の家のゴミ箱を見てみたら自分がどんなもの食べてるのかとか何出してるのかよくわかるので、そうやって自分の生活を見直す、自分のライフスタイルを見直すっていうことが本当にゴミの削減には一番早いんですよね。それは考えてみて、一人一人が変われば本当に社会は変わると思うので。On est à Fukuoka pendant quelques jours. Entre sorties avec notre hôte et rencontres avec nos amis, on en profite pour passer un moment avec Satoshi, un ancien collègue de travail. Je ne l'ai pas vu depuis 8 ans et il nous explique comment sa vie a changé après un burn-out. Devenu coach pour la santé, il nous livre son témoignage. 僕らの時代、人生って何かなと思ったら仕事をしてお金を稼いで、定年60歳まで働くっていうことしかイメージができない人がすごく日本には多くて、じゃあ何のための人生ですかって聞いた時に答えがないっていうことがある。でも僕もそうだった。だからフランスで働いてる時に僕は仕事のための人生をする。フランスの仲間はみんな人生のための仕事をする。だから僕はバカみたいにいっぱい働く。でもフランスの仲間は働かない僕から見たらね。でもそれはどっちがいい悪いじゃなくて、人生の目的が全然違ったって後から気づいた。フランスの人たちとの一緒に働いた中で、自分の人生って何だろうなってすごく考えさせられた。でかえってそういう病気にもなって、自分何のために働いてたんだろうってことをすごく真剣に考える時期があって、でその中でじゃあ自分が人生でやり遂げたいことって何だろうとか、そういうことを考えた時に仕事だけのために生きるっていうのはちょっと違うのかなって、そこでようやく気づいた。それが一つのチャンスだったのかなと思ってます。でも例えば今日本人がフランス人と同じだけ休めるようになったら、みんな路頭に迷っちゃう何すればいいのって。でも最初の方はそうかもしれないけど、例えば自分の人生でやりたいこととか、家族と過ごす時間の大切さっていうことにちょっとずつ気づいていく人が増えたら、ちゃんと休みが増えただけ、みんなのこうトゥゲザネスっていうか絆が深まっていくってことができるって信じてます。Après un bref passage à Issei, où se trouve le sanctuaire shintoïste le plus ancien du Japon, on continue d'assembler notre puzzle dans la ville de Suzuka. On rencontre des membres d'Azwan Community. Cette communauté organise, développe et expérimente de nouveaux modèles sociaux depuis 17 ans. Des centaines de personnes sont impliquées et le réseau s'étend à travers tout le Japon,
la Corée du Sud et jusqu'au Brésil. Aswan Community vient de publier un livre qui présente son modèle de coopération économique à partir de l'exemple surprenant de son entreprise, Ofukuro-san Bento. Vous imaginez une entreprise sans règlement, sans hiérarchie et sans patron, qui emploie plus de 70 personnes et vend 1 millier de plateaux repas par jour? On a recueilli le témoignage d'une employée qui y travaille depuis plusieurs années. もう仕事は楽しくみんなとこう仲良くやってる感じなので、全然苦にもならないし、毎日が楽しいです。前の仕事だったら失敗したらすごく責められて辛い思いとかもいっぱいしたけど、ここでは失敗してもこうみんな許してくれるし、じゃあまた次じゃあ気をつけようっていう気持ちにも楽になれるし、その点では全然他の会社とは違います。はい。毎日笑顔で楽しくできます。はい、はい、ありがとうございます。Dans la préfecture de Ita, on découvre un restaurant sans employés, géré par une association. Notre expérience de cuisine partagée et collaborative à Harappa Café dure plus d'1 mois. Ce restaurant est situé à Yufuin, une ville très réputée pour ses sources d'eau chaude appelées onsen. On intègre une équipe de 5 à 9 bénévoles de nationalités différentes qui préparent un buffet 6 heures par jour, 6 jours par semaine. On est libre de cuisiner les spécialités de nos pays et le client est libre de payer ce qu'il veut. Le lieu est à la fois solidaire, éco-responsable et engagé. Yuji, notre hôte, nous impressionne tous par sa générosité et sa bonne humeur.ここのコンセプト、ハラッパカフェいいね食堂ということで、お客さんがお値段を決めていいですよというお店です。日本ではまだあんまり多くはないと思います。ウーフっていう制度、ウーファーさんがうちはたくさんいます。今うちはもう全員ボランティア、僕も含めてほとんどボランティアで、基本全員ボランティアって形でこのお店を運営してます。6時間程度ウーファーの人たちはうちの手伝いしてくれて、こちらはウーフの人たちに宿と食事を提供すると、まだ宿食事と6時間労働の交換というのがウーフの制度ですけれども、これを活用して今いろんな国の世界中のいろんな国の人たちがこのお店を手伝ってくれてます。なので、うちそのドネーション方式でかつ、ビュッフェ方式、バイキングいろんな料理をこちらで作って並べてそれをお客さんに選んでもらうわけだけども、いろんな国の人たちが来るとその人の国のいろんな料理がその時々で並ぶので、面白いちょっとなかなか他で食べられないような料理がいろいろと出てくるので、僕ら自身も後でそれまかないで食べたりするからすごい楽しみだし、お客さんもきっと楽しんでもらえてるんじゃないかなと思います。うちの NPO の仲間が田んぼ農業をやってまして、で彼と一緒にアイガモ農法でお米を作ってます。アイガモ農法っていうのはカモダックを田んぼに放して、で、生まれて10日目の
カモのヒナを、田植えして10日目の田んぼに放すんですけど、稲がこのぐらいの大きさだったらカモもこのぐらいで、どちらも一緒にこう大きくなっていく。で、カモは雑草を食べてくれたり虫を食べてくれたり、あるいはカモの糞が栄養になったり、それから稲の根元をつついてその刺激がそのこうすごく普通の稲よりもすごい太いこの丈夫な稲になるんですね。安全農薬使わなくても、あるいは化学肥料をやらなくても美味しいお米が食べられる、安全なお米が食べられると。Et la politique dans tout ça? Avec notre ami Marimo, on parle de Miyake Yohei, musicien engagé et candidat à différentes élections. Elle nous présente son ami Bo-san, conseiller municipal qui nous livre sa vision de la politique. で今、長野県の安曇野市というところで、農的な暮らしをしながら、地球宿っていう名前のゲストハウス、でもう一つは安曇野市の市議会議員、ポリティシャン、政治にも携わってます。国政はね、国の政治ねはもう ひどすぎてちょっとこうね手が届かない、と僕はあまりにもそのダークすぎてだけど自分が今住んでる自分の町、自分の子供を育ててる町はまだこう手が届くというかね、そんな思いで今市議会議員をやってる。でもそういうふうに思う議員っていうのが地方にねこう増えてきてるんだよね、そういうふうに地方でこう政治を自分たちのものにしていこうっていう人がこう増えてきて、そういう町が増えていけば、日本も上からトップダウンで国が変えるんじゃなくて地方が変わっていくことで国も変わっていくっていうようなことを考えてるね。ジョナサンにね一人会ってほしい人がいて、政治というテーマで、三宅洋平っていうミュージシャンがいるのね。知ってる？私がYouTube で作ってたんで。そう、口々につぶやき出したんだ。それはまるでざわめきのような。みんな聞こえるかい？そう、口々につぶやき出したんだ。それはまるでさざ波のような。People gonna rise up, take the stairs. 10 jours avant la fin de notre voyage, on obtient un rendez-vous avec Miyake Yohei. C'était pas prévu. Il est à Osaka alors qu'on est à Tokyo. Mais on ne peut pas laisser passer cette chance. Après 9 heures en stop et 6 chauffeurs, on arrive enfin à Osaka. Miyake Yohei nous reçoit alors qu'il avait donné un concert la veille pour fêter la reformation de son groupe Inushiki. Voici son message. 人生はまるで夢ではなく、人生はまさに夢そのもの。多くの若者が政治に無関心だって多分どこの国でも言われてると思うんだけど、自分が選挙に出た時思ったのは、みんなどのライブよりもワールドカップよりも熱くなってた。友達が選挙に出るってやっぱエキサイトするんだよね、みんな。で口を開けばみんなものすごく意見を持ってる。俺はその時思ったのは、いやみんな政治大好きじゃん。
で日本の投票率は低いと言われてる 50%。 スウェーデンだったらまあ75とかで低いと思う。だけどそれでもだよ、同じ日曜日に1億人のうちの5000万人が同じイベントに行くお祭りなんて他にないよね。だから相変わらず政治ってすげえなっていうのが自分が2回選挙に出て思ったこと。だからまず自分自身が変わった。政治全然つまらなくない、めっちゃ面白い。しかもみんなで頑張って議員生み出すと本当に国の国家予算とかにログインできて、もっとこういう文化的な事業に200億円使ってくれとかっていうことができちゃう。俺の財布には常に1円も入ってないとしても200億円使う権利を。で俺たちが言いたいのは、おじさんたちお金の使い方下手じゃねえってことだと思うんだ。多分どこの国の若者もそう思ってる。僕は政治は主人公じゃなくてあくまで調整役だと思ってる。主役はみんながうまくいかない時はちょっと待ってって、この人はこういうことが言いたいんだと思うよ、この人はこういうことが言いたいんだと思うよって。でその両方のハッピーなポイントってどこだろう、さあみんなで考えようっていう視界だと思ってるんだよね。だから今の政治っていうのは俺はこう思うんだっていう人ばっかり。でもお前がそう思うかよりみんながどう思うかを聞いてくれよっていうのが多分多くの人々の今政治に求めてることだから、政治っていうのは上手なコンダクターであるべき、プレイヤーではなくて。原発は少しずつやめれると思いますか？やめれる。それはテクニカルにやめる方法ははっきりあるし、ただタバコがやめれない人みたいなもんでやめれないんだねって感じ。いろんな事情、それでお金稼いできた人たちがもう急に新しい生き方を見つけるの大変だよねっていう。だからまあその相談から持ってあげなきゃいけないのかな。僕は原発には反対だけど政治家としてあなたの意見を聞きたい、あなたが生き直す方法を一緒に探したいっていう存在になりたい。そういう意味では原発反対って言って彼らに石を投げてる人たちよりも、俺は石を投げられてる人たちをサポートする方が変化に結びつくと思う。で石を投げる人たちにはそのやり方は間違ってると思って僕は言っている。無敵主義っていうのは僕は無敵だと思う。まあレイジ・アゲンスト・ザ・マシーンが Know your enemy って言ってたけど、俺はもしかしたらなんていうの、そのエネミーっていう言葉をアドミットしてる時点でエネミーが生まれている。だからエネミーっていうのはエネミーっていう言葉に宿る。俺はエネミーっていう言葉を使わない戦いならするけど、エネミーを見つけ出す戦いはしたくない。レイジは大好きなんだけどちょっとだけ90年代の音楽に今風のバージョンアップを加えるな。だから俺はボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの Get Up Stand Up を歌うときは Get Up Stand Up Stand Up for your right Get Up Stand Up Don't give up the fight じゃなくて Don't give up to stop the fight って歌うようにしてて、ボブ・マーリー大好きっていう人だけで20億人ぐらいいると俺は勝手に思ってんだけど、これってもう一個の意識の大陸だから、その人たちがそこにもう一歩覚醒して、ああ俺たちはもうパワーなんだ、そしたら多分優しい革命になると思う。俺たちには力がないって思ってると痛い革命になっちゃうけど、実は俺たち力あるよねって分かってれば優しく、大きい力で変えていけると思うし、だから世界中どんどんローカルとローカルがつながっていくことがすごく大事だと思うんで、よろしくお願いしますDésormais,
On sait que le changement ne proviendra pas seulement des décisions politiques, mais surtout des actions de chacun et chacune d'entre nous. De plus en plus, et à l'échelle de la planète, les habitants changent leurs habitudes, s'unissent et collaborent sur le plan local pour créer le futur dont ils rêvent. Les solutions existent déjà. Unissons-nous et agissons localement pour changer les choses globalement. Donnons du sens à nos actions pour façonner le monde de demain. La révolution viendra de notre capacité à réinventer notre mode de vie et à transformer nos sociétés. Notre puzzle vient de prendre forme et il existe une multitude d'assemblages différents. Nos enfants imagineront les puzzles de demain. En attendant, êtes-vous prêts à commencer le vôtre ? «もう人類は幼稚園時代終わり、そろそろ小学生ぐらいにならなきゃいけないから、もう血を流さない革命できるでしょ」みんなできるかなできるよできる宇宙の無限の力が凝り凝ってまことの大はのみよがなりなった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 We pray for healing blessings on the waters. We pray for healing blessings on the sea. We pray for healing blessings on the rivers, that they may shine in crystal purity. We pray for healing blessings on the waters. We pray for healing blessings on the sea. We pray for healing blessings on the rivers, that they may flow in perfect harmony. 宇宙の無限の力が凝り凝って誠の大はのみよがなりなった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 El lago es la fuente de la vida, el lago es la sangre que corre por las venas, el agua refleja el ciclo de la luna, el agua purifica y hay que protegerla. El agua limpia, el agua cura, mantengamos el agua cristalina y pura. Así oreza ya, ven con tus sirenas a purificar. Gracias, agüita sagrada. Gracias.